And this mental projection is such a common thing that is difficult to detach people. But only way I can play tricks with you is by experimenting myself on you. In the same way, you must play with yourself and try to put yourself in an experimental box. Today is the day of Guru Puja, the day when you have to worship your Guru. You are really fortunate to have a Guru, which is a mother. And my mother and Guru is this Mother Earth, which teaches me how to deal with human beings. And she's the one who also, in every stage of difficulties, helps me to correct my own methods of Nirmala Vidya. She has been such a kind mother and a kind Guru to me. And she is such a soothing personality. All this green, though is given to her by sun, as they say, is just to soothe us all. She wears the green upon herself. And the green is the Guru principle. She is the detached personality. She is the magnetism. She attracts. When people are walking on her, she is looking after them. She creates out of her Swayambhus the self. What should we say to Swayambhu? Self-manifested. Yes, self-manifested stones. Her attraction and concern is so great that without her we would be hanging in the air. And she keeps me to the brass tacks, as they say, to the reality. If I wanted, I could be just the spirit and not bother about anybody else. The way she bears our sins, the way she always looks after us and nourishes us despite our so many defects, in the same way a Guru should do. She is extremely forgiving, but she explodes as an earthquake, and sometimes hot calcium and hot potassium can come out of her. She produces sulfur for you, for your cure. If England soil becomes vibrated, then this soil can be used for medicine. In India, people use clay for medicine, for every kind of clay. The understanding about Guru Tattva one can have from the Mother Earth. So let us touch the Mother Earth and bow to her. May God bless you. She's sucking. In the Kundalini Shastra, Mother Earth is the Kundalini. Muladhara is the Mother Earth. So, for us, Kundalini is the most important thing. We don't have to worry about what they have talked about in the Levi
that you must not steal, you must not tell lies. What we have to worry, that keep your Kundalini up. So the Guru has to be a person who is absolutely practical. He must have common sense and absolutely practical. He cannot be an impractical person. A person who is impractical is not a Guru. But practical in the common way is understood as a man who is cunning, who knows how to deviate from right path and all that. That's the most unpractical thing to do. Something absurd, something out of the blue is not the way a Guru has to be. There is all common sense which should guide a Guru how to deal with a person. And common sense is a thing which is not cunningness by any chance. The source of common sense is the spirit. The expression of a Guru is very, very paradoxical. For example, a Guru will be extremely practical, supposing he has to build his own house, or a house, or ashram, or anything. He'll be extremely practical. He'll be very economical. He'll create something out of the blue. People will be amazed how he's done it, so practical. But he'll be so detached that if this ashram is to be donated, somebody in 1 second he'll donate. For acquiring, say, for example, for acquiring a lamp, the Guru will be very practical. He'll get the best and the cheapest and the most beautiful. And he'll be very intense about it. But when it will come to giving, he'll be more intense about it. That when he will give, he'll give with that same intensity. He'll find out all practical methods how to donate, also to give away. So his acquiring is actually giving. He acquires to give. That's how he is the most practical. You know that we cannot take anything with us. Only the Guru can take with himself. Nobody else can take. Only the Guru has all the disciples and disciples and disciples and disciples for ages who sing the praise. No other relationship is that eternal. It goes on reflecting for ages and ages and ages. It's one wave that falls and then disappears. In anything that you do, every wave has disappears, but not the wave of knowledge from a Guru. It's even higher than the divine principle, because it explains. The divine principle cannot explain. It's the Guru who explains it. Not that it manifests, but it explains and it works out. So he's the master of the divine power. So in a way, divine power is like the meaning of the Guru. Like the word has the meaning, and the word has the meaning, and the word serves the meaning. But in a Guru principle, the divine serves the Guru. Everything is at your disposal. Everything is at your disposal. When you are a Guru, all your chakras are at your disposal. All the universe is at your disposal. Because you are the Guru. It's like the director of the show. The stage man, the gentleman who is in charge of the lights, the gentleman who is in charge of the loudspeaker, everybody has to serve the director because he is training the actors. But the Guru principle has to be so much unchallenged. It should be of such a capacity that nobody can challenge that. It should be such a capable personality that nobody should be able to challenge the Guru. Then only it will work out.
So you have to work it out in such a way that you are absolutely unchallengeable. And you are especially fortunate that you can see yourself and correct yourself, which nobody could do before. You are your own guru. This situation never happened. You are your own guru. And let me be your mother. That would be the best for me. So today is the day when one has to determine how far you are a guru. First part, you have to take a pledge that you will establish your guru principle. Second part, thirdly, you have to pledge that you will establish guru principles in others. Fourthly, you have to know that there is a little snag that your guru is a mother. She is too kind to be a guru, too mild to be a guru, and extremely tolerant. So it is better that you take up the strictness towards yourself and look after yourself. May God bless you. So you become your own guru. On every Guru Day, I have a problem. And one of the problems is, you may translate regards a little more if you don't mind. On every Guru Puja Day, I think I should become a complete Guru, and at least on one day I should not be a mother. But every time I try these tricks, it works against me. Last year in India, I told them that this time I'm going to be just Guru and you have to only give me a shawl and I will not take any sari and nothing like a mother. And I was very stern with them and I said, at any cost, I'm not going to take a sari, whatever you may do. And they were very unhappy because they had bought a sari for me and they said, we have also stitched a blouse and a petticoat, and mother, you must accept, you are our mother also. So they said, I said, I'm going to be very hard like a guru and nothing doing today, nothing is going to convince me. Because again you become the mother, then the whole thing becomes again that soft business. Parce que, mother, I can't translate that. You better tell them. Parce que chaque fois que je suis la mère, c'est toujours la même histoire. So I went to open the, tap. Because in India we don't believe in wash basins, to wash my hands. And Indian taps as they are, it gave in and I've got completely drenched. And I came out and I said, please give me the sari to wear. Today I had decided to be a real guru and a very hard one. Then Warren came to say that, mother, somebody has bought a sari and this is that and that is that. He gave lots of arguments. And Rustam and Warren were trying to, put me down in my place. But then they used the latest argument to outwit me. First they said the sari is beautiful, this, that, I was all right there. But then they said the vibrations are too good. Even before opening the sari, the vibrations were there. So all my efforts fizzled out. This is the play of the sweetness of divine.
what is called as Madhuri. Cela s'appelle Madhuri Lila. Madhurya. Madhurya. Means the Ceci s'appelle sweetness. Madhurya. The sweetness. And this is the one. That's such a hide and seek of joy in life. And that is what I have accepted. So first we'll have the mother's puja. Et je l'ai accepté. Donc d'abord, nous aurons le puja de la mère. రోజున 1982 గురు పూజ యూకేలో లండన్లో జరిగిన పూజలో పార్ట్ 3 గురించి మనము శ్రీ మాతాజీ గారు ఏం చెప్పారని తెలుసుకుందామండి. ఈ గురు పూజ శుభదినాన మీరు మీ గురువును పూజించాలి. మీరు మీ తల్లినే గురువుగా కలిగి ఉన్నందున మీరు చాలా భాగ్యశాలులు. శ్రీ మాతాజీ తన గురువు మరియు తల్లి భూమాత అని చెప్తున్నారండి. భూమాత నాకు మనుషులను ఎలా డీల్ చేయాలో నాకు నేర్పిస్తుంది. నిర్మల విద్యకు సంబంధించిన నా యొక్క పద్ధతులను కూడా ఎలాంటి సమయ సందర్భాలలోనైనా సరే సరిచేసుకోవడానికి నాకు మద్దతుని ఇస్తుంది. భూమాత దయ కలిగిన తల్లి మరియు నా యందు దయ కలిగింది కూడా. ఈ భూమాత ఎంతో ఓదార్పుని ఇస్తుంది, ఎంతో మద్దతుని ఇస్తుంది. భూమాత పైన ఆకుపచ్చదనము సూర్యుని నుండి వచ్చినది. అది మన అందరికీ ఎంతో సూదింగా ఉంటుంది. భూమాత ఈ ఆకుపచ్చతనాన్ని కప్పుకొని ఉంటుంది. ఈ కలరు గురుతత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. భూమాత డిటాచ్మెంట్ కలిగిన వ్యక్తిత్వం కలిగినది. తను అయస్కాంత శక్తిని కలిగి ఉన్నది. దీని ద్వారా భూమాత మనల్ని ఆకర్షించగలుగుతుంది. భూమాత నుండి స్వయంభూలు ఉద్భవిస్తాయి. భూమాత లేకుండా ఉంటే మనం గాల్లో వేలాడుతూ ఉండేవాళ్ళం. భూమాత నన్ను రియాలిటీలో, అంటే శ్రీ మాతాజీ గారిని రియాలిటీలో ఉంచుతుంది. నేను కావాలంటే నేను ఒక ఆత్మ రూపంలో ఉండి ఎవరి గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరము లేదు. మన తప్పులను మన్నిస్తూ ఏ విధంగా తను మన పాప భారాన్ని మోస్తున్నదో, ఏ విధంగా మనల్ని పోషిస్తున్నదో, ఏ విధంగా మన బాగోగులు చూసుకుంటున్నదో గమనించండి. ఆ విధంగా ఒక గురువు ఉండాలి. తన క్షమాశీలత అపారమైనది. తన క్షమాశీల లిమిట్స్ ను క్రాస్ అయినప్పుడు భూకంపాలు వస్తాయి. కాల్షియం, వేడి కాల్షియం మరియు పొటాషియం బయటికి వస్తాయి. భూమాత సల్ఫర్ ను మీ యొక్క రోగ నివారణకి ప్రసాదిస్తుంది. భూమాత మీద ఉన్న మట్టి చైతన్య తరంగాలను పొందితే ఒక మందులాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇండియాలో ఈ మన్నుని వైద్యానికి అన్ని రకాల ప్రజలు యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ శ్రీ మాతాజీ గారు భూమాతకు సాదర నమస్కారాలు చేసుకున్నారండి. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అంటూ దీవించారు. భూమాతని ఆ తర్వాత భూమాతకు ఇలా చెప్పారండి మనందరికీ. భూమాత మనలోని అసమతుల్యతను పీల్చేస్తున్నది చూడండి అని కూడా చెప్పారు. ఈ అనుభూతి మనకు చాలా మటుకు చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుందండి. మనం సహజకి రాకముందు మనకి ఏం తెలిసేది కాదు. భూమాత సక్ చేసేది. మనం 2 చేతులు కింద పెట్టినప్పుడు మనలోని నెగిటివిటీస్ కానీ మన సబ్టల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న అబ్స్టకల్ అన్నిటిని భూమాత లాగేసుకునే దీన్ని ఆల్మోస్ట్ అందరూ సహజీవులు ఆ అనుభూతిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింటారండి. అదే శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మనలోని అసమతుల్యతను పిలిచేసుకుంటున్నది చూడండి అని చెప్పారు. శ్రీ మాతాజీ గారు గౌరవ సూచకంగా ధ్యానంలోకి వెళ్ళినది కూడా గమనించగలము మనం. కుండలిని శాస్త్రంలో భూమాత సాక్షాత్ శ్రీ కుండలిని. మన మూలాధారము కూడా భూమాతదే. మన కుండలిని చాలా ముఖ్యమైనది. మనం సదా మన కుండలిని జాగృత అవస్థలో ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. మనము ఒక అబద్ధం చెప్తున్నామా, మన బిహేవియర్ సరిగా లేదా అనే దాంట్ల కన్నా మనము మన కుండలిని మాత జాగృత అవస్థలో ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఒక గురువు చాలా ప్రాక్టికల్ గా కామన్ సెన్స్ ని కలిగి ఉండాలి. గురువులో కన్నింగ్నెస్ అంటే చెడు బుద్ధులు
ఉండకూడదు. ఇంకిత జ్ఞానము మనకు మన ఆత్మ నుండి లభిస్తుంది. గురువు విషయ జ్ఞానాన్ని కలిగిన వాడుగా ఉండాలి. ఏ పనినైనా సరే అన్ని విధాల ఉచితమైన రీతిలో చేసేటట్లుగా ఉండాలి. క్షణమాత్రంలో తన సర్వస్వము త్యజించగలిగే శక్తిని మరియు డిటాచ్మెంట్ను నిర్లిప్తతను కలిగి ఉండాలి. గురువు ఏదైనా తీసుకున్నా అది త్యజించటానికే అని గమనించాలి. గురు శిష్యుల సంబంధము వర్ణింపలేనిది. మనలో ఏదైనా వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ గురువు ప్రసాదించిన విద్య శాశ్వతంగా ఉంటుంది. గురుతత్వము భగవంతుని తత్వము కన్నా మిన్నైనది. ఎందుకంటే గురుతత్వము మీకు దేని గురించైనా సరే వివరించి చెప్పగలదు, కానీ పరమాత్మ తత్వము అలా చెయ్యలేదు. గురుతత్వం అనేది మాస్టర్ ఆఫ్ డివైన్ పవర్ అని చెప్పచ్చు. అంటే డివైన్ పవర్కే మాస్టర్ అని చెప్పచ్చు అని అంటున్నారు. మీరు ఒక గురువుగా నిలబడగలిగినప్పుడు మీ యొక్క అన్ని చక్రాలు త్యజించగలిగేటట్లుగా, అంటే ఎదుటి వాళ్ళకి ఇవ్వబడేటట్లుగా ఉంటాయి. బ్రహ్మాండమే ఇచ్చేయగలిగిన శక్తి ఉంటుంది. గురువు ఎవ్వరూ ఛాలెంజ్ చెయ్యలేని స్థితిలో ఉంటాడు. మీరు కూడా అలా మారాలి, అలా ఉండగలగాలి. మీ అదృష్టం ఏమిటంటే మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోగలరు, సరిదిద్దుకోగలరు. మీ చైతన్య తరంగాల అవేర్నెస్ ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పటికప్పుడు చూసుకోగలరు అని చెప్తున్నారు. మీరు మీ యొక్క స్వయం గురువులు. ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ జరిగి ఉండలేదు ఇలాంటి స్వయం గురుతత్వం కలిగి ఉండటం. మీరు మీ స్వయం గురువులు. నన్ను మీ తల్లిగానే ఉండనివ్వండి. ఈ గురువు పూజ శుభ గడియలందు మనము చూసుకోవలసిన విషయాలు. మొట్టమొదటిగా మనం ఎంతవరకు మనం స్వయం గురువులుగా ఉండగలుగుతున్నాం అన్న క్వశ్చన్ మనం వేసుకోమంటున్నారండి శ్రీమాతాజీ గారు. ప్రతి ఒక్కరూ మీరు మిమ్మల్ని చూసుకోండి. మీ గురుతత్వంలో, మీ స్వయం గురుతత్వంలో మీరు ఎంతవరకు ఉండగలుగుతున్నారు అని చెప్పనేసి, నేను నా గురుతత్వం ఇంకొక సెకండ్గా ఒక ప్రతిజ్ఞ చేయమంటున్నారు. నేను నా గురుతత్వంని స్థిరపరచుకుంటాను అని ప్రతిజ్ఞ చేసుకోండి. మూడవది, మీరు ఇతరులలో కూడా గురు ప్రిన్సిపల్ను స్థిరపరుస్తానని ప్రతిజ్ఞ చెయ్యండి. నాలుగవది, మీ గురువు ఒక తల్లి, చాలా దయగలిగినది మరియు చాలా సున్నితమైనది. మీ తల్లి యొక్క క్షమాశీలత చాలా ఎక్కువ. అందుకని మీరే మీ గురుతత్వం ఎడల స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలి. మీ గురుతత్వంని మీరు సరి అయిన పద్ధతిలో, సరైన విధముగా, కఠినంగా, సరిగా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఇలా చెప్తూ శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ విధంగా మనందరినీ ఇలా దీవించారండి. సో యు బికమ్ యువర్ ఓన్ గురు అని మనల్ని ఆశీర్వదించారు. సో ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి మీరు మీ ఒక్క ఓన్ గురువు, స్వయం గురువు అవ్వండి అని చెప్పని మనల్ని అందరినీ దీవించారు. అలాగే శ్రీ మాతాజీ గారు ప్రవచనాన్ని ముగించిన తర్వాత ఒక చిన్న విషయం మనతో షేర్ చేసుకున్నారు. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా అంటున్నారు, ప్రతి గురు పూజకు నేను ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లము ఏమిటంటే, నేను ఒక్క రోజైనా సరే పూర్తి గురువుగా ఉండాలి అని అనుకుంటాను. తల్లిగా కాకుండా పూర్తి గురువుగా, కఠినంగా, చాలా స్ట్రిక్ట్ గా మీకు అన్ని నేర్పించేటట్టుగా ఉండాలి అని అనుకుంటాను. కానీ అది కుదరదు. ఒకసారి ఇండియాలో, అంటే 1981లో అంటండి, ఇండియాలో గురు పూజకు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలని చెప్పి నేను ఎలాంటి గిఫ్ట్స్ స్వీకరించాను. మీరు ఇన్ కేస్ మీరు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా ఒక షాల్ తప్ప నేను ఏమీ తీసుకోను అని చెప్పని చాలా అడమెంట్ గా ఉన్నాను. ఆసారి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలని చాలా విధాలుగా ట్రై చేశాను నేను అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్న సహయోగులు అందరూ చాలా రిక్వెస్ట్ చేశారంట, అమ్మ మేము చీర తీసుకొని వచ్చినాము, దానికి బ్లౌజ్ కుట్టించాము, శ్రీమాతాజీ అంతా రెడీ చేశాము, దయచేసి తీసుకోండి. మీరు మాకు తల్లి కూడా,
శ్రీ మాతాజీ అని చెప్పారంట. కానీ శ్రీ మాతాజీ ఒప్పుకోలేదంట. ఒప్పుకోకుండా సరే నేను ఒప్పుకోలేదంట, చేతులు కడుక్కుందాము అని చెప్పనేసి సో ట్యాప్ ఓపెన్ చేశారంట. ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ నీళ్ళంతా చిమ్మి ఫుల్ చీరంతా తడిచిపోయిందంట, ఫుల్గా తడిచిపోయిందంట. అప్పుడు శ్రీ మాతాజీ గారు నవ్వుతూ బయటకు వచ్చి, నేనంతా తడిచిపోయాను, నా చీర తడిచిపోయింది, మీరు తెచ్చిన చీరను నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి అడిగి తీసుకొని ఆ చీరను కట్టుకున్నారంట. ఇలా నేను ఎప్పుడైనా కానీ నేను ట్రై చేసినా కానీ తల్లిగా కాకుండా ఒక్క రోజైనా గురువుగా ఉండాలి అని, అది కుదరదు. ఈవెన్ మీకు లండన్ లో కూడా ఈ రోజు కూడా నేను గురువుగా ఉండాలి, చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలనే వచ్చాను. కానీ అక్కడ ఉన్న వారన్ అనే సహయోగి చెప్పాడంట, ఇంకెవరో మీకోసం గాను చీరను తీసుకొని వచ్చారు శ్రీ మాతాజీ, చాలా మంచి వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి, దయచేసి తీసుకోండి అని పలు విధాలుగా నన్ను కన్వినెన్స్ చేసి తిరిగి నా స్థానాన్ని తల్లిగా తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టాడు. నన్ను తల్లి స్థానంలో కూర్చోపెట్టాడు. ఈ ఒక్క లీలను మీరు చూసారంటే ఇది భగవంతుని యొక్క మాధుర్యము, ఇలా ఉంటుంది భగవంతుని యొక్క మాధుర్యము అని చెప్పనేసి శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తూ మనల్ని ఆశీర్వదిస్తూ ఈరోజు ప్రవచనాన్ని ముగించారండి. మనల్ని ఇక్కడ 4 పాయింట్లు చెప్పారండి శ్రీ మాతాజీ గారు. మళ్ళీ మనం మననం చేసుకోవాలి. మన స్వయం గురుతత్వము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన గురుతత్వం అంటేనే సమతుల్యతా స్థితి. మన గురుతత్వము భూమాత ద్వారా కూడా వస్తుంది, భూమాత ఇస్తుంది గురుతత్వాన్ని మీకు అని అంటున్నారు శ్రీ మాతాజీ. గురుతత్వాన్ని మీరే సరి చేసుకోవాలి, మీరు స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలి, మీకు మీరుగా గురువుగా ఉండి మీ గురుతత్వాన్ని సరి చేసుకోవాలి అని చెప్పని పదే చెప్తున్నారు. ఒక గురువు అంటే ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా చెప్తున్నారు. ఏముంది, గురుతత్వం లేకుంటే మనకేముంది అంటే జీవితం అస్తవ్యస్తం అయిపోతుందండి. గురుతత్వం లేకుంటే ఒక సరైన పద్ధతిగా వెళ్ళదు. అలాంటి గురుతత్వాన్ని మనం ఇంబైబ్ చేసుకోవాలని, మనము సంపూర్ణంగా మనలో గురుతత్వం అవేకన కావాలని ఒక శుద్ధ ఇచ్ఛతో ఆ తల్లి పాదాల యందు మనము మన శతకోటి నమస్కారాలను తెలుపుకుందాం. అలాగే శ్రీ మాతాజీ దగ్గర ఇలా ప్రతిజ్ఞ కూడా చేసుకుందామండి. శ్రీ మాతాజీ, నేను నా గురుతత్వాన్ని స్థిరపరచుకుంటాను. నాలో స్థిరపరచుకోవటమే కాకుండా ఎదుటి వారిలో కూడా గురుతత్వాన్ని స్థిరపడేటట్లు నేను చూస్తాను శ్రీ మాతాజీ. మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి శ్రీ మాతాజీ అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకుందామండి.